Good afternoon, everyone. Center of Excellence JJ Hospital welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is nutritional counseling among PLHIV, CLHIV, and ANC, and the speaker is Dr. Priya Patil. Dr. Priya Patil, ma'am, is an associate professor with the Department of Medicine at Grant Government Medical College and serves JJ Group of Hospitals, Baikala, Mumbai. She is also the Deputy Program Director with COE JJ Hospital and alternate nodal officer for both the ART centers. She has done many thesis studies on HIV, out of which 5 have been published. She has also done a study at ICMR on OI profile in HIV. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start the session. Thank you, madam, for your kind introduction. So, we begin our session. So, today's topic is nutritional counseling among PLHIV and CLHIV. So, this is a very important topic because nutrition though it is one of the key aspects of management of PLHIV and CLHIV, it is often neglected. We are not focusing so much on nutritional assessment and nutritional requirements of the patient and giving them nutritional management. And malnutrition is very common in PLHIV and CLHIV, which is contributed by several factors. So basically, HIV has an impact on the nutrition that we'll see how. So basically, HIV can lead to poor nutrition in a patient, and poor nutrition will again impair the patient's immune system and again make him prone to several OIs. So it's a vicious cycle. So what we can see in this table, it's depicted, the same thing is depicted. So HIV causes impaired immune system, poor ability to fight HIV and other infections. That leads to increased vulnerability to infections, causing increased frequency and duration of opportunistic infections, and possibly sorry. 1 minute. So the HIV patient is very vulnerable to infections. Sorry for the 1 minute. Just go back to the. Okay. So the HIV patient, as we saw, because of the impaired immune system, has increased vulnerability to infections, and this leads to poor nutrition and this increased vulnerability to infections. This leads to possibly a faster progression to AIDS. Again, because of HIV and all these infections, it leads to increased nutritional needs because of the increased metabolism and also due to malabsorption, because we see that a lot of opportunistic infections like TB and diarrhea, especially diarrhea, causes malabsorption, and OIs cause increased nutritional needs. And also the OIs will cause anorexia, leading to decreased food intake. So this again causes a lot of infections and viral replication. And all this leads to a poor nutritional status, leading to weight loss, muscle wasting, macronutrient and micronutrient deficiency, which in turn again causes an negative impact on the immune system of the patient, and that vicious cycle goes on. So a patient who is malnourished is very ill-equipped to fight the HIV infection. So that vicious cycle we should break. So when we are assessing the patient, apart from the patient's CD4 count, viral load, and other assessment of OIs, nutritional assessment is also an important aspect. So the purpose of this today's session is that to make you all of you aware की काउन्सिलर्स आणि सगळ्या स्टाफ नर्सेसनी पण हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की हे जे आपण आता विशेष सायकल बघितलं की पेशंटचा जर का आहार चांगला नसेल तर त्याची प्रतिकारशक्ती कमी होते, हे तुम्ही पेशंटना पण समजावून सांगायला पाहिजे
की आहार चांगला नसल्याने प्रतिकार शक्ती कमी होते आणि प्रतिकार शक्ती कमी झाल्याने इन्फेक्शन्स होतात. मग इन्फेक्शन्समुळे परत HIV चं प्रोग्रेशन वाढतं आणि HIV शी टक्कर द्यायला पेशंट असमर्थ राहतो. हे आपण पेशंटना पण समजावून सांगायला पाहिजे सोप्या भाषेत, म्हणजे पेशंट आपल्या आहाराकडे पण नीट लक्ष देतील. आता इम्पॅक्ट ऑफ गुड न्यूट्रिशन इन PLHIV, म्हणजे जर का पेशंटने समतोल आणि चांगला आहार घेतला तर त्याचा काय त्याचा प्रभाव होईल HIV आजारावर. सो इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाईफ, म्हणजे त्याच्या जीवनाची क्वालिटी इम्प्रूव्ह होईल. पेशंट रिमेन्स ऍक्टिव्ह अँड प्रोडक्टिव्ह, पेशंटची प्रकृती चांगली राहण्याने तो ऍक्टिव्ह राहील. वेल नरिश्ड पर्सन लिव्हिंग विथ HIV, म्हणजे आता आपल्याला हेच आपलं एम आहे, लक्ष काय आहे, सगळी ट्रीटमेंट देण्याचं, ART देण्याचं, सगळे ट्रीटमेंट काउन्सिलिंगचं हेच एम आहे की पेशंटचं नरिशमेंट, म्हणजे त्याचा जे आहार असेल तो चांगला ठेवून तो पेशंट व्यवस्थित त्याचं वजन चांगलं राहून त्याची प्रकृती चांगली राहिली पाहिजे. सो त्याचा सगळ्या ह्याच्यावर इम्प्रूव्ह होतं, त्याची क्वालिटी ऑफ लाईफ चांगली राहते, पेशंट ऍक्टिव्ह असतो, लेस इलनेसेस अँड रिकवर्स मोर क्विकली, म्हणजे समजा कुठलं इन्फेक्शन झालं तरी पेशंट लवकर त्यातनं रिकवर होऊ शकतो. अँड मेंटेन्स अ गुड अपेटाईट अँड स्टेबल वेट. ऑलरेडी जर का न्यूट्रिशन स्टेटस चांगलं असेल तर कुठल्याही इन्फेक्शनला एवढा परिणाम त्याच्यावर वाईट होणार नाही आणि विशेष सायकल सेटिंग होणार नाही आणि त्याचा आहार हा आणि वजन हे स्टेबलच राहतं, ते कमी होणार नाही. हे इम्पॉर्टंट आहे, आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. कॉजेस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन HIV एड्स. का बरं पेशंटच्या HIV एड्सच्या पेशंटमध्ये अंडर न्यूट्रिशन का होतं? चेंजेस इन मेटाबॉलिझम. So due to increased breakdown of tissues, there is an increased energy requirement of PLHIV. In the asymptomatic phase, the energy requirements increase by 10%. So even if the patient does not have any symptoms, still he has more energy requirements as compared to a non-PLHIV, and that is the energy requirements increase by 10%. And in the symptomatic phase, energy requirements increase by 20 to 30%. म्हणजे एखादा पेशंट PLHIVचा ज्याला काही इन्फेक्शन नाहीये, तो असिम्प्टोमॅटिक असेल तरी त्याचे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स 10% वाढतात. आणि ज्या पेशंटला लक्षण आहेत, ताप आहे का कुठलं इन्फेक्शन नाही, त्या पेशंटचं एनर्जी रिक्वायरमेंट जे आहे ते 20 ते 30% वाढतं. देयर इज अन इम्बॅलन्स बिटवीन प्रोऑक्सिडंट्स अँड अँटीऑक्सिडंट्स लिडिंग टू ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस ऑन द बॉडी. आता what are different causes of undernutrition in HIV/AIDS? So one important cause is reduced food intake. तर आपण बघतो पुष्कळदा पेशंट खाऊ शकत नाही कारण त्याच्या तोंडामध्ये ओरल अल्सर्स असतात, पेनफुल ओरल अल्सर्स असतात किंवा ओरल कॅन्डिडा असतो तोंडामध्ये आणि घशामध्ये. तर जेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की पेशंटचं वजन कमी होत चाललंय आणि तेव्हा आपण त्याचं एक म्हणजे the medical officer should clinically examine whether the patient is having oral ulcers or oral candida or symptoms suggestive of esophageal candidiasis, and if it is there, it has to be urgently treated because that will negatively impact the intake of that patient. Secondly, loss of appetite due to HIV infection or associated fatigue, depression and changes in the mental state. So that is a very common thing. Patient ला भूक लागत नाही. So many times पेशंट सेज आय डोंट फील हंग्री, मला भूक लागत नाही. मग त्या भूक न लागण्याची पण अनेक कारण आहेत, जसे विटॅमिन डेफिशियन्सीज, इन्फेक्शन किंवा पेशंटला HIV असल्यामुळे न्यूली डायग्नोज असेल त्याला डिप्रेशन असू शकतं किंवा इन्फेक्शन TB झाला असेल तर त्याच्यामुळे डिप्रेशन असू शकतं, चेंजेस इन मेंटल स्टेट, हे सगळे अनेक कारण आहेत. तर आपण स्पेसिफिक त्या पेशंटला एक्झॅक्टली विचारून ते कारण शोधून कडून त्याच्यावर आपण उपाय केला पाहिजे. Another reason of reduced food intake is food insecurity and poverty. जे पेशंट समजा खूपच गरीब असेल, लोअर सोशिओ इकॉनॉमिक स्टेटामधनं असेल तर त्याला चांगल्या समतोल आहाराला त्याला ऍक्सेसच नाहीये, त्याला तो काहीच खात नाहीये बरोबर, कारण त्याला परवडत नाही. हे पण आपण बघायला पाहिजे की मग महागडी प्रोटीन पावडर लिहून देण्यापेक्षा त्याला काय परवडेल त्याच्या खिशाला असं आपण त्याला डाएट सांगायला लागेल. ऑपॉर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शन्स, एक्झाम्पल TB. So TB is the commonest opportunistic infection. So that leads to, that is a major illness leading to loss of appetite and diarrhea causing malabsorption. तर हे सगळे आपण कारण जाणून घ्यायला पाहिजे की TB मुळे त्याला भूक लागत नाहीये का, डायरिया आहे का, त्याला जुलाब होत आहेत का.
many times side effects of medications like NRTIs, म्हणजे पुष्कळ जे आपण NRTI देत असतो, टिनोफोविर, लॅमिओडिन. टिनोफोविर मुळे कधी कधी पॅनक्रेटायटिस होतो, गॅस्ट्रायटिस होतं. झिडोडिन समजा पेशंट मध्ये असेल, झिडोडिन इज अ कॉमन कॉज ऑफ गॅस्ट्रायटिस. तर हे जे साईड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन्स आहेत त्याच्यामुळे परसे नॉशिया, लॉस ऑफ ॲपेटाईट होऊ शकतं, ऑल्टर टेस्ट इन माउथ, डायरिया, वॉमिटिंग. सो व्हेनेवर these complaints are there, loss of appetite, nausea, vomiting, मग ते ARTचा साईड इफेक्ट आहे का, ऑपॉर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शन आहे का, पेशंटला ओरल काही इन्फेक्शन आहे, ओरल अल्सर्स आहेत, हे आपण फाइंड आउट करून मग त्याप्रमाणे ट्रीटमेंट द्यायला पाहिजे. सो इट इज इम्पॉर्टंट फॉर ऑल द मेडिकल ऑफिसर्स टू सी any important OIs in the patient which are leading to anorexia, to assess them, and also important for the counselors and the staff nurse in the team, ART team, to see and ask history of these other things. Then reduce nutrient absorption. So this is also one of an important cause of undernutrition in HIV/AIDS. HIV and other infections reduce the absorption of nutrients from the GI tract. म्हणजे PL-HIV जे पेशंट असतात त्यांचे जे आतडी असते त्याच्यातनं ॲब्झॉर्प्शन सगळ्या न्यूट्रिएंट्सचं नीट होत नसल्यामुळे सुद्धा त्यांना माल ॲब्झॉर्प्शन होतो. अगेन डायरिया रिझल्ट्स इन माल ॲब्झॉर्प्शन लिडिंग टू वॉटर अँड न्यूट्रिएंट लॉसेस फ्रॉम द बॉडी. वारंवार ज्या पेशंटला डायरिया होत असेल, जुलाब होत असेल, तर त्याच्यामुळेही त्यांना माल ॲब्झॉर्प्शन होतं. मेडिकेशन्स ऑल्सो अफेक्ट न्यूट्रिएंट ॲब्झॉर्प्शन. Then changes in body composition. In the case of PL-HIV, proteins are used rather than fats to meet the energy demands. Hence, proteins are broken down while fat continues to accumulate. जे आपण बघतो पेशंट्स मध्ये लायपोडिस्ट्रॉफी जे असते, फॅट अक्युमुलेशन होत राहतं आणि प्रोटीन जे असतात ते एनर्जीचे म्हणजे एनर्जीसाठी वापरले असतात. प्रोटीन्स हे ऍक्च्युली बाकी सगळ्या टिश्यूजसाठी, मसल्ससाठी तिथे वापरले जायला पाहिजे, पण त्याच्याऐवजी ते एनर्जी रिक्वायरमेंटसाठी वापरल्या गेल्याने पेशंटला सिव्हिअर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन होऊ शकतं. आता फेजेस ऑफ न्यूट्रिशनल केअर प्रोसेस. तर आता आपण ह्या लेक्चर आपण कशासाठी बघतोय की आपण आपला जेव्हा आपल्याकडे एखादा पेशंट येतो तर हा न्यूट्रिशनली हा पेशंट बरोबर आहे की नाही याच्यातलं याचा आहार वाईज ह्या पेशंटचा आहार कमी पडतोय का जास्ती होतोय हे जे म्हणतो म्हणजे न्यूट्रिशनल असेसमेंट, समतोल आहार ह्याच्यामध्ये जात आहे की नाही याचं जे असेसमेंट आहे ते आपल्याला करावं लागणार आहे. तर हे आपण न्यूट्रिशनल केअर देणार आहोत प्रत्येक पेशंटला. त्याची पहिली पायरी म्हणजे न्यूट्रिशनल असेसमेंट, म्हणजे त्याला सगळ्या आहारातल्या सगळ्या जे आवश्यक पोषक द्रव्य आहेत ती मिळत आहेत की नाही त्याला म्हणतात न्यूट्रिशनल असेसमेंट. सेकंड आहे न्यूट्रिशन डायग्नोसिस, म्हणजे न्यूट्रिशनचं निदान की हा अंडरनरिश्ड आहे, ज्याचं पोषण कमी पडतंय आहाराचं, किंवा ओव्हरनरिश्ड म्हणजे ओबीज आहे, लठ्ठ आहे, किंवा बरोबर आहे याचं न्यूट्रिशन. हे जे आहे ते निदान पहिले करावं लागेल. निदान केल्यावरच मग आपण त्या आहार पोषणाचं जे निदान आहे त्याप्रमाणे आपण ट्रीटमेंट देणार आहोत. म्हणजे पेशंटला जर अंडर नरिश्ड आहे, माल नरिश्ड आहे, तर आपण त्याचं नरिशमेंट म्हणजे पोषण वाढवण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. आणि पेशंट जर का ओबीज आहे म्हणजे लठ्ठ आहे तर त्याचा अनावश्यक इंटेक आहे, जरुरीपेक्षा जास्त इंटेक आहे कॅलरीजचा आणि फॅटी फूडचा, तो आपण कमी करायला बघणार आहोत. तर जे आपलं न्यूट्रिशन डायग्नोसिस राहील त्याप्रमाणे आपण इंटरव्हेन्शन करणार आहोत. थर्ड स्टेप आहे न्यूट्रिशनल इंटरव्हेन्शन, म्हणजे आपण काय करणार आहोत, कुठली स्टेप घेणार आहोत जेणेकरून पेशंटचा आहार आणि पोषण नॉर्मल होईल. आणि फोर्थ स्टेप आहे मॉनिटरिंग आणि इव्हॅल्युएशन, म्हणजे आपण जे काय इंटरव्हेन्शन केलं, आपण जे काय त्याचा अंडर नरिशमेंट असेल तर आपण त्याचा आहार वाढवला, सगळं त्यातली पोषक द्रव्य वाढवली, तर मग आपण काय बघणार आहोत की आपण हे सगळं केल्यावर त्याचं वजन वाढलं की नाही, त्याचं ओव्हरऑल न्यूट्रिशनचं जी लक्षणं होती, न्यूट्रिशन कमी होती ती सगळी लक्षणं गेलीत की नाही. तर हे मॉनिटरिंग आणि इव्हॅल्युएशन म्हणजे आपलं जे इंटरव्हेन्शन होतं ते सक्सेसफुल झालं की नाही, हे फार इम्पॉर्टंट आहे. तर आपण ॲटलिस्ट बेसिक न्यूट्रिशनल असेसमेंट प्रत्येक पेशंटची आपल्याला करता आली पाहिजे आपल्या ART सेंटरमध्ये सगळ्या टीमला मिळून. सो न्यूट्रिशनल असेसमेंट, it helps to plan appropriate nutritional intervention and counseling.
जर का आपण असेसमेंटच केली नाही तर आपल्याला काहीच करता येणार नाही. म्हणून पहिली स्टेप आहे की न्यूट्रिशनल असेसमेंट आपण करणं गरजेचं आहे. आणि ते कसं करणार आहोत ते आपण सोप्या आणि अगदी बेसिक ह्याच्यात ते बघणार आहोत. सो व्हॉट आर द टूल्स फॉर न्यूट्रिशनल असेसमेंट? ते लक्षात राहायला सोपं म्हणून ABCD. ए म्हणजे अँथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, बी इज बायोकेमिकल असेसमेंट, सी इज क्लिनिकल असेसमेंट आणि डी डायटरी असेसमेंट. तर अँथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स म्हणजे सगळ्यात सोपं म्हणजे आपण जे नेहमी ART सेंटरमध्ये करतो, वेट घेतो. प्रत्येक पेशंटचं वजन आपण करतो आणि ते व्हाईट कार्डमध्ये त्याची नोंद होते. बरोबर, महिन्याला जेव्हा पेशंट येतो त्या व्हाईट कार्डमध्ये वजन एंटर करणे गरजेचं असतं. तर पुष्कळदा मी बघते खूप ART सेंटरमध्ये किंवा असं रिलायबल नसतं, असंच लिहितात. मागचं जे मेजरमेंट होतं ते लिहितात, ते चुकीचं आहे. दरवेळेला बरोबर वजन ॲक्युरेटली काट्यावर पेशंटला उभं राहून घ्यायला पाहिजे. ते म्हणजे आपलं अँथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट झालं. वजन आणि हाईट घेऊन BMI ते आपण बघणार आहोत. BMI म्हणजे काय? बॉडी मास इंडेक्स. हे अँथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट झालं आणि ते स्टाफ नर्सेस इझिली करू शकतात, वजन, हाईट आणि BMI कॅल्क्युलेशन. मग बायोकेमिकल असेसमेंट म्हणजे काय काय लॅब टेस्ट असतात. तर ऑल मेडिकल ऑफिसर्स they can do this biochemical assessment if required. So if they feel that patient is having nutritional issues, there is some malnutrition, then they can accordingly advise the lab test. So if they feel the patient is anemic, they can do hemoglobin and CBC, and they can do B12 deficient to test to do B12 deficiency, or serum ferritin level for iron deficiency, serum protein levels and serum albumin levels to assess the protein energy malnutrition. So these are the biochemical assessments which can be done by some basic tests we can definitely do. Then clinical assessment. Clinical assessment has to be done by medical officers, and I think all medical officers can easily do at least some clinical assessment. We will be seeing what exactly we can be doing. So that we'll see in the further slides. And dietary assessment. So dietary assessment has to be done by both the counselors and the medical officers. They can be doing this, just asking the patient what diet they are taking and whether it is adequate or not. That assessment can be done. So coming to the anthropometric measurements. So as I said, weight. So weight indicates overall fat and muscle stores, and height that can be done using a stadiometer. You can see there how the height is being taken. And then using the height and weight, there are BMI calculators. Now they are available as app. So BMI calculator app, if you have on your mobile, in 1 second, you can just enter the weight and the height and you get the body mass index. And that body mass index is measured in kg per meter square. So we should know what is the normal healthy weight. So what you can see in the center of the table, healthy weight or normal body mass index. So this is the weight for as per the height. So the weight is adjusted as per the height, and then you get this body mass index. So what is the ideal or healthy BMI body mass index? It is 18.50 to 24.99. मग पेशंटचा BMI जर का 18.5 to 24.99 मध्ये असेल तर पेशंटचा हेल्दी आहे वेट. Suppose the patient's BMI is less than 18.50, he is underweight. And if the patient's weight is more than, BMI is more than 25, the patient is overweight. Now, there are gradations in that. So if the BMI is between 17 to 18.49, it is mild thinness. So it is mild underweight, you can say, or mild thinness. Then between 16 to 16.99, it is moderate thinness, and less than 16 is a severe thinness. So less than 16 is a severe malnourishment, severely less BMI. Again, more than 25, we said it is overweight. Between 25 to 29, it is grade 1 obesity or overweight. 30 to 39, it is grade 2 obesity or moderately severe obesity. And more than 40 BMI is grade 3 obesity, which is also called as morbid obesity. त्यामुळे स्थूलपणाचे पण ग्रेड्स आहेत 3, आणि अंडरवेट जे कमी आहे वजन त्याचे पण 3 ग्रेड्स आहेत. त्याप्रमाणे आपल्याला सिव्हिरिटी कळते की किती मालनरिशमेंट आहे किंवा किती स्थूलपणा किंवा लठ्ठपणा आहे. तर हे सगळे मेजरमेंट्स इझिली आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. फक्त आपल्याला एक वेट आणि हाईट घेऊन हा BMI कॅल्क्युलेट करायचा असतो. आणि
व्हाईट कार्ड मध्ये जर का वजनाबरोबर एखादा BMI जर 6 महिन्याला आपण लिहिला तर ते फार चांगलं उत्कृष्ट असेसमेंट होईल. Now coming to tools for nutritional assessment, B is for biochemical assessment. That includes lab measurements. As I said, we can do hemoglobin, we can do different nutrient levels like B12 level, protein, serum proteins. Then blood sugar level also is important if the patient is obese, fasting and postprandial blood sugar levels, and glycosylated hemoglobin, HbA1c, which tells us the average 3 months sugar. Lipid profile can be done as a biochemical assessment in obesity. So different biochemical parameters depending on whether the patient is overnourished or undernourished or malnourished. Then coming to clinical assessment. So clinical assessment can be done by, as we said, it is used to evaluate the person's health history and current medical condition information. So clinically, the medical officer can evaluate just by looking at the patient. If he has emaciated look, wasting of the temporal foci, he's looking very thin, then he's definitely undernourished. Then whether he has pallor, anemia, he has angular stomatitis, which indicates B complex deficiency. Then whether the patient has knuckle pigmentation, and knuckle pigmentation indicates B12 or folate deficiency. Then platinacea, flat nails, will indicate iron deficiency. So clinically, these are all simple things. We can just by observation, we can make some diagnosis regarding the nutritional assessment. In a child with CLHIV, edema can indicate that patient is having protein energy malnutrition. The status of the hair will tell whether the patient is having protein malnutrition. So all these things clinically we can make out regarding, and the current opportunistic infections will tell you that yes, now the patient is going to have extra nutritional requirement. If the patient is suffering from any TB or disseminated TB, then definitely patient requires a very good nutrition to come out of this illness. Then dietary assessment. So dietary assessment म्हणजे आपण पेशंटला त्याच्या आहाराबद्दल प्रश्न विचारणार. काय काय आपण बघणार आहोत. इट इन्क्लूड्स द टाइप, फ्रिक्वेन्सी अँड अमाऊंट ऑफ फूड इटन. काय काय तो पेशंट खातो, किती फ्रिक्वेंटली तो खातो, मग त्याचा अपेटाईट कसा आहे, त्याला भूक लागते की नाही, फूड हॅबिट्स कसे आहेत, फास्ट फूड खातो किंवा रस्त्यावरचं खात असतो पावभाजी सारखं किंवा असं बटर पाव किंवा जे काय फक्त खातो, का घरचं सगळं घरी कुक केलेलं भाज्या कोशिंबिरी वगैरे असं केलेलं खातो. हे सगळं आपल्याला विचारायला लागतं त्याचे काय फूड हॅबिट्स आणि इटिंग बिहेवियर्स आहेत. क्लिनिकल असेसमेंट जे आपण म्हणालो, इम्पॉर्टंट फीचर्स दॅट शुड बी लुक्ड आउट. हिस्ट्री फॉर डिस्फेजिया, घशाला गिळायला काही त्रास आहे का, ओरल थ्रश, सोर्स, फीवर, अनिमिया, विटॅमिन डेफिशियन्सी मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं. वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द डिफरंट features of vitamin deficiencies, presence or absence of fever, and clinical features of OI, especially TB. So all that assessment is important and that should be done by medical officers. Dietary assessment, types and amounts of food eaten. म्हणजे पेशंट काय काय खातो आणि किती खातो. एकच चपाती खात असेल, अर्धीच भाकरी खाऊन उठत असेल तर म्हणजे त्याचं डेफिनेटली इनएडिक्वेट फूड आहे. आणि काय काय खातो ते सगळं आपल्याला एक त्याचं डिटेल हिस्ट्री किंवा असेसमेंट करावं लागेल. म्हणजे एखादा पेशंट अतिशय जसं BMI खूप कमी आहे, इट इज कमिंग less than 16, then we need to take some time out and ask about the details of the types and amount of food, factors affecting the food intake. So we can do simple things like 24-hour recall. म्हणजे गेल्या 24 तासात त्यांनी काय काय खाल्लं, नाश्त्याला काय खाल्लं, जेवण दुपारच्या जेवणाला काय खाल्लं, संध्याकाळी काय स्नॅक्स घेतले, रात्रीच्या जेवणात काय खाल्लं, हा आतापर्यंत अशा 24 तासामधलं त्याचं आपण रिकॉल घेऊ शकतो. आणि आपल्याला एक अंदाज येतो की अमाऊंट किती आहे आणि काय वेदर न्यूट्रिशनली वेल तर त्याचं खाणं आहे की नाही. आणि फूड फ्रिक्वेन्सी चेकलिस्ट, त्या चेकलिस्टमध्ये काही काही कॉमन फूडची नावं असतात आणि ते किती फ्रिक्वेंटली खातो. फॉर एक्झाम्पल दूध असेल, दूध किती फ्रिक्वेंटली पितो, तर तो समजा महिन्यातनं एकदाच दूध पित असेल तर नॅचरली त्याचं प्रोटीन म्हणजे कॅल्शियम आणि प्रोटीन त्याला कमी मिळणार आहे. तसं फूड फ्रिक्वेन्सी चेकलिस्टनी पण आपल्याला मदत होईल. न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, तर हे सगळं आपण जेव्हा completely analyze करतो, so we get a nutritional diagnosis. Analyzing the nutritional assessment data and arriving at the nutrition diagnosis, example, undesirable weight gain, provides a link to choosing appropriate intervention. म्हणजे आता आपलं सगळं असेसमेंट झाल्यावर आपल्याला कळेल की ह्या पेशंटचा BMI नॉर्मल असेल
तर त्याचं न्यूट्रिशन नॉर्मल आहे. BMI कमी असेल तर मग आपण बघितलं 18 मग अशी आपण तो BMI तुम्हाला परत मी दाखवते. लेस देन 18.5 असेल तर त्याचं अंडरवेट आहे. मग आपल्याला स्टेप्स असे घ्यायला लागतील की त्याचं अंडरवेट पासून तो आता हेल्दी वेट मध्ये येईल. आणि जर का मोर दॅन 25 BMI असेल तर तो ओव्हरवेट आहे. मग आपल्याला त्याचं असे स्टेप्स घ्यायला लागतील की त्याचं वजन कमी करून तो परत BMI त्याचा हेल्दी रेंज मध्ये येईल. तर हे आहे आपलं न्यूट्रिशन डायग्नोसिस. मग एकदा न्यूट्रिशन डायग्नोसिस झालं, नुसतं आपण BMI वरनं नाही करणार आहे, बाकीच्या पेशंटच्या सगळ्या म्हणजे आपण म्हटलं क्लिनिकल लॅब आणि सगळ्या पॅरामीटर्स वरनं पण आपण बघणार आहोत. आणि मग आपण ठरवणार आहोत की ह्या पेशंटमध्ये न्यूट्रिशन इंटरव्हेन्शन काय करायचं. कमी असेल त्याचा BMI तर आपण काय त्याला ऍडवाइस देणार आहे की त्याचं वजन वाढेल. So goals of nutrition intervention are to optimize the overall nutritional status and empower the PLHIV to be committed to take responsibility for his or her health. जे आपण पेशंटला हे काउन्सिलर आणि मेडिकल ऑफिसरनी करणं गरजेचं आहे किंवा स्टाफ नर्सनी की पेशंटचं जर का न्यूट्रिशन ठीक नसेल, अंडरनरिश्ड असेल तर आपल्याला पेशंटला ते एक्सप्लेन करून सांगावं लागेल की तुझं आयडियली एवढं वजन असायला पाहिजे पण आता खूप कमी झालंय. त्याची काय काय कारणं आहेत ते पेशंट कडनं सगळी हिस्ट्री घेऊन ही कारणं आहेत, आपण याच्यावर हे ट्रीटमेंट देऊयात, मल्टीविटॅमिन देऊयात किंवा हे आहारामध्ये आपण हे बदल करूयात. इन्फेक्शन असेल तर ही ट्रीटमेंट रेग्युलरली TBची घ्यायला लागेल जेणेकरून वजन वाढेल, ॲपेटाईट परत येईल. हे सगळं पेशंटला समजावून सांगून जे काय त्याच्या आहारामध्ये बदल करणं गरजेचं आहे ते फार इम्पॉर्टंट आहे. आणि ते पेशंटला समजावून सांगितलं तर पेशंट स्वतः ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेईल की त्याचं न्यूट्रिशनल जे पोषण स्वतः त्याच्या शरीराचं पोषण चांगलं राहील. Monitoring and evaluation. Monitor the individual status at the scheduled follow-up with regard to nutrition diagnosis, intervention and outcomes. आता आपण नोंद केली आपल्या व्हाईट कार्ड मध्ये की BMI खूप कमी आहे, 18.5 पेक्षा कमी होता, तर मग आपण पेशंटला काउन्सिलिंग केलंय आहाराबद्दल, मेडिकल ऑफिसरनी समजावलंय, काउन्सिलरनी पण समजावून सांगितलंय. तर पुढच्या वेळेला जेव्हा तो पेशंट येईल त्याचं वजन वाढलंय की नाही, मग त्याला ओरल अल्सर झाला होता, आपण ट्रीटमेंट दिली, तर आता तो खायला लागला की नाही आणि त्यांनी त्याच्यात वजनामध्ये फरक दिसून येतोय की नाही, हे जे बघणं आहे, हे फॉलोअप आहे, हे फार महत्वाचं आहे. असं नाही की नुसतं एकदा आपण त्याला पेशंटला समजावलं की खा बाबा, भरपूर खा म्हटलं आणि सोडून दिलं. भरपूर खा म्हणून सांगून ते पेशंट भरपूर खाणार नाही. पेशंट का खात नव्हता त्याचं आपण अनालिसिस नाही केलं तर त्याच्यात काही इंटरव्हेन्शन नाही केलं तर काहीच फरक पडणार नाही. नुसतं आपण आपल्याला सल्ला द्यायला सोपं असतं. समजा पेशंटला भूकच लागत नसेल किंवा त्याला गिळायला होत नसेल तर नुसतं भरपूर खा म्हणून सांगूनही होणार नाही. तर जे काय कारण आहे ते समजावून घेऊन पेशंटला योग्य तो सल्ला देऊन डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, ॲज अ टीम, स्टाफ नर्स आणि काउन्सिलर यांचा फार इम्पॉर्टंट सहभाग आहे याच्यात. त्या तिघांनी मिळून, कारण आता न्यूट्रिशनिस्ट नाहीच आहे, ही पोस्टच आता काढून टाकली आहे. त्यामुळे CO आमच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सला पण आता पूर्वी होती ती न्यूट्रिशनिस्ट नाहीये. त्यामुळे ART सेंटरच्याच एक्झिस्टिंग टीमनी हे करणं गरजेचं आहे आणि त्यांनी फॉलोअप पण घेणं गरजेचं आहे. स्पेशली द मेडिकल ऑफिसर्स शुड सी that if the patient's weight was very low, then whether he has followed up, whether he is eating well after whatever the interventions have been taken are successful, and evaluate the current findings with the previous status, intervention goals and or reference standards. Energy requirements. That during the asymptomatic stage, energy needs are increased by 10% over requirements of healthy people. So asymptomatic PLHIV also have increased needs which are increased by 10%. And if the patient is having symptomatic disease or infections, then an increased intake of 20 to 30% above the daily requirements is recommended for adults during the periods of this symptomatic infection. पेशंटला समजा TB झाला असेल तर 6 महिने असं TB क्युअर होईपर्यंत त्याचा एनर्जी इंटेक शुड बी 20 to 30% अबाव द डेली रिक्वायरमेंट. ऍटलीस्ट ड्युरिंग द इंटेन्सिव्ह फेज मध्ये तरी एवढं निश्चितच आपण बघायला पाहिजे की 20 to 30% तेवढं अबाव त्याचा एनर्जी इंटेक होतोय की नाही. The recommended energy intakes for HIV infected adults also apply to HIV infected pregnant and lactating women.
हे सगळे जे आहेत स्टँडर्ड्स HIV PLHIV ॲडल्ट्स तेच आहे प्रेग्नंट आणि लॅक्टेटिंग वुमनला पण ॲप्लिकेबल आहेत. The protein requirements for PLHIV are not different from those that not infected with HIV. So 1 gram per kg per day. So protein requirement of PLHIV is same as non-PLHIV, 1 gram per kg per day. आता प्रोटीनचे सोर्सेस काय आहेत आपण इथे बघतोय. फ्यू गुड चीप अँड रेडिली अवेलेबल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर एग्स, मिल्क, बेसन, सोयाबीन जिथे न्यूट्रेला किंवा नगेट्स असतात सोयाबीनचे गुठळे असतात ते, डाळ, मीठ. आता इथे फक्त प्रोटीन खा म्हणून सांगून चालणार नाही. आपल्याला आम्ही बघतोय 1 ग्रॅम पर केजी पर डे एवढं प्रोटीन जायचं असेल तर कसं तो पेशंटला माहित नाही कशामध्ये प्रोटीन, मग आपण सांगायला पाहिजे. तर आता पेशंट समजा नॉनव्हेज खात असेल तर मग मीठ, चिकन, एग ह्याच्यामधनं तो घेऊ शकतो. पण पुष्कळ पेशंट नॉनव्हेज नसतात, आपले व्हेजिटेरियन असतात आणि त्यांना परवडत नाही नॉनव्हेज पण. तर ते व्हेजिटेरियन फूडमध्ये कुठलं प्रोटीन असणार? मिल्क. काही लोकांना मिल्कही एवढं परवडत नाही. तर हे सोडून मग आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. तर बेसन, चणा डाळाचं पीठ, बेसन ते इन्क्लूड करायला पाहिजे जेवणात. सोयाबीन, सगळ्या डाळी, मग त्याच्यात मूग डाळ आली, तूर डाळ, चणा डाळ, त्यात म्हणजे भाज्यांमध्ये हे डाळी घालू शकतात. पालेभाजी करताना त्याच्यात वरण घालायला सांगायचं, मूग डाळ. हे सगळे प्रॅक्टिकल टिप्स असतात. ते सगळ्या आपण एक्सप्लेन करून सांगायला पाहिजे पेशंटला. उसळी, मोड आलेल्या मुगाची उसळ, मटकीची उसळ, राजमाची उसळ, छोल्याची उसळ किंवा काळा चण्याची उसळ, हे सगळं आपण सांगू शकतो. त्यातल्या त्यात हिरवे मूग आणि मटकी तर पचायलाही सोपे आहेत. हे आपण सांगू शकतो की हे मोड आणून तुम्ही त्याच्या उसळी खा. डाळ, घट्ट वरण खा, कारण पुष्कळदा पातळ डाळ असते त्याच्यात वरणात खूप सारं पाणी घालतात. तसं पाणी घातलेलं नाही तर घट्ट डाळ. आणि दरवेळेला एनर्जी आणि प्रोटीन हे दोन्ही एकत्र यायला पाहिजेत. एनर्जीचा सोर्स म्हणजे कार्बोहायड्रेट. तर भात म्हणजे जो असतो तो एनर्जी देतो, कॅलरीज देतो. भाताबरोबर प्रोटीन असायला पाहिजे म्हणजे वरण. तर आपले जे भारतीय आहार आहेत ते खूप कॉम्प्लिमेंटरी आहेत. पोळी आणि भाजी, पोळी आणि उसळ पोळी घातली तर गव्हाच्या मधनं कॅलरीज मिळतील आणि उसळीमध्ये प्रोटीन मिळतील. त्यानंतर भातामधनं कॅलरीज, वरणामध्ये प्रोटीन. मुगाच्या डाळीची खिचडी आपण सांगू शकतो, ज्याच्यामध्ये डाळ खिचडी फार इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यात इक्वल अमाऊंट ऑफ तांदूळ आणि डाळ घेऊन ती खिचडी करतात सगळ्या भाज्या टाकून. ते अतिशय उत्तम न्यूट्रिशनचं हे आहे. आणि तेलाची फोडणी देतात त्याच्यामुळे फॅट पण येतं. तर हे तुम्ही एक्सप्लेन करून सांगा की आपलं घरचं जे चौरस आहार आहे ना, पोळी भाजी, उसळ, वरण भात, कोशिंबीर, याच्यामध्ये सगळं येतं. सगळे विटॅमिन्स येतात कोशिंबिरीमध्ये. सॅलडमध्ये फायबर येतं, विटॅमिन्स येतात. वरण भातामध्ये प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स येतं. पोळी भाजी उसळमध्ये परत प्रोटीन आणि कार्बोहायड्रेट्स येतं. तर हे जे आहे ना, पेशंटला असं काही भारीपैकी महागड्या प्रोटीन पावडर लिहून देण्याची काही आवश्यकता नाही. त्यांना सांगायचं की आपले फुटाणे असतात, स्वस्त असतात ते भाजलेले भाजके फुटाणे, त्याची पूड करून ती पूड त्यांनी कोशिंबीरीत घातली किंवा शेंगदाण्याचं कूट करून ते कोशिंबीरीत घातलं तर प्रोटीन ऍड होऊन जातं. प्रोटीन पावडर महाग असते, शेंगदाण्याची पावडर घरच्या घरी केली तर परवडते पेशंटला. तसंच फुटाण्याची पावडर, त्यात तीळ, खोबरं, तिळामध्ये पण खूप हे आहेत, प्रोटीन्स आहेत. तर हे जे आहेत सगळे ट्रेडिशनली आपले चटणी, तिळाची चटणी, शेंगदाण्याची चटणी सांगायची. तर हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे पेशंटला. हे खूप काही कॉम्प्लेक्स नाहीये. Fat requirements, about 20 to 30% of total energy should be provided by fat. At least 50% of fat should consist of vegetable oil rich in essential fatty acids. Vegetable oil म्हणजे आपलं शेंगदाण्याचं तेल, सनफ्लावर तेल, कुठलंही तेल जे पेशंटला सहज, आता आजकाल ते कॉटन सीड ऑइल बरेच असतात. तर हे कुठलंही ऑइल ते घेऊ शकतो 50% मध्ये. आणि बाकीच्या 50% मध्ये मग तूप, बटर हे घेऊ शकतात ते, आणि बाकीचे ऑइल्स. मग मायक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स म्हणजे विटॅमिन्स. तर डेली डोस ऑफ मायक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स आणि विटॅमिन्स म्हणजे मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. त्याचा एक प्रत्येक ह्याचा रेकमेंडेड डेली अलाउन्स असतो. डेली अलाउन्स ऑफ विटॅमिन्स अँड मिनरल्स मे बी सप्लिमेंटेड इफ द अवेलेबल डाएट्स आर नॉट बॅलन्स्ड. पेशंट असं बॅलन्स डाएट खायत नसेल, फक्त कुठेतरी स्ट्रीट फूड खात असेल, फॉर एक्झाम्पल रोज जाऊन पाव आणि बटर किंवा बटर आणि पाव आणि भाजी असं स्ट्रीट रस्त्यावरचं खात असेल, मग त्याला हे सगळं बाकीचे मायक्रोन्यूट्रिएंट्स मिळणारच नाहीत.
कारण मग तो फळं खात नसेल, कोशिंबिरी खात नसेल, सॅलड खात नसेल, तर मग विटॅमिन्स नाही मिळणार. मग त्याच्यासाठी सप्लिमेंट्स द्यावे लागतील. मग फायबर रिक्वायरमेंट. People with poor appetite should consume foods rich in fiber with caution, as too much fiber. फायबर म्हणजे त्याला तर मराठी शब्द मला सापडत नाही, पण हा जो फायबर असतो चोथा म्हणतात ते, म्हणजे पूर्ण होल जर का ग्रेन्स घेतले, आपण मैदा वापरला तर मैद्यात फायबर नसणार, पण आपण गव्हाचं पीठ घेतो न चाळता तर त्याच्यात फायबर असतं. कारण प्रत्येक ग्रेनवर जे त्याचं कव्हरिंग असतं, साल असतं, त्याचा तो फायबर असतो. तो फार महत्वाचा असतो, कारण त्यांनी कॉन्स्टिपेशन होणार नाही आणि आपलं आतड्यांची हेल्थ चांगली राहील. ते फायबर सॅलड्समध्ये भरपूर असतात, जसे काकडीची कोशिंबीर म्हणा, कच्च्या कुठल्याही आपण कोशिंबीर केल्या ते इज रिच इन फायबर. पण ज्यांना खूप म्हणजे भूक लागत नाहीये आणि त्यांनी नुसतं भरपूर कोशिंबीर खाऊन बसले तर त्यांनीच पोट भरेल, म्हणून अशा पेशंटला आपण फायबर थोडं कमी करायला सांगायचं. आणि पेशंटला ज्यांना कॉन्स्टिपेशन आहे त्यांना फायबर भरपूर द्यायचं. पीपल विथ जीआय प्रॉब्लेम शुड कन्झ्युम फूड्स रिच इन फायबर. सो सोर्सेस आता आपण बनतोय फायबरचे काय काय आहेत. कोकंबर, ऍपल, कॅरेट, गाजर, फ्लॅक्सीड म्हणजे अळशी, हिरव्या पालेभाज्या, ह्याच्यामध्ये सगळ्यामध्ये फायबर आहेत. आणि होल ग्रेन मी जे म्हटलं तुम्हाला, कुठलंही प्रोसेस नाही घ्यायचं, मैदा वगैरे वापरायचा नाही, म्हणजे फायबर मिळतं. फ्लूइड रिक्वायरमेंट 8 to 10 ग्लासेस, म्हणजे रोज 8 ते 10 ग्लास पाणी एवढं पेशंटला मिळालंच पाहिजे. आणि सेफ वॉटर म्हणजे फिल्टरचं पाणी वापरू शकतो पेशंट, किंवा ते नसेल फिल्टर तर त्यांना पाणी उकळून घ्यायला सांगेल. स्पेशली जेव्हा ज्याला फ्रिक्वेंट, ज्याला डायरिया होतोय, वारंवार जुलाब होत आहेत, अशा पेशंटला पाण्याचा साठी हा सल्ला द्यायला लागेल. मग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ड्युरिंग प्रेग्नन्सी काय काय असतात. तर प्रेग्नन्सीमध्ये सगळ्या न्यूट्रिएंट्सची आवश्यकता वाढते. मग एनर्जी म्हणजे कॅलरीज जास्त लागतात, 350 कॅलरीज पर डे मोर रिक्वायरमेंट. प्रोटीन ॲडिशनल 9.5 ग्रॅम पर डे इन सेकंड ट्रायमेस्टर and 22 gram per day in third trimester. Fat 30 gram per day, iron 27 milligram per day, calcium 1000 milligram per day, iodine, vitamin A, C आणि folate सगळ्याचे रिक्वायरमेंट it is increased. सो प्रेग्नन्सीमध्ये त्याच्यामुळे समतोल आहार फार आवश्यक आहे. आणि पेशंटला आपण हा सल्ला देऊ शकतो की सेकंड ट्रायमेस्टर पासून आयर्न आणि कॅल्शियमचे सप्लिमेंट्स असतात, जे आपल्या ANC पॅकमध्ये मिळतात, ते घेणं गरजेचं आहे. म्हणजे मग हे जे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स आहेत ती आहारातून पुरी नाही झाली तरी त्या सप्लिमेंट्समध्ये पुरी होईल. तर हे आपण पेशंटला ANC रजिस्ट्रेशन करायला सांगणं महत्त्वाचं आहे. PLHIV ज्या प्रेग्नन्सीच्या फिमेल असतात त्यांना तुम्ही हा सल्ला द्या की ANC रजिस्ट्रेशन करा त्यांचं, म्हणजे मग हे ANC पॅक त्याच्यामध्ये सेकंड ट्रायमेस्टरमध्ये सुरू होतो. त्याच्यात आयर्न, फोलिक ऍसिड, कॅल्शियम सगळं मिळतं. प्लस जे स्त्रीरोग तज्ञ विभागाचे जे काउन्सिलर असतात ते पण पूरक आहारासाठी, पोषक आहारासाठी काउन्सिलिंग देतात. इम्पॉर्टन्स ऑफ गुड न्यूट्रिशन ड्युरिंग प्रेग्नन्सी आपल्याला फार माहितच आहे की वेल नरिश मदर विल गिव्ह बर्थ टू अ हेल्दी चाइल्ड. स्वतःचं आईचं जर का आहार आणि पोषण चांगलं असेल तरच बाळाला पण पोषण मिळेल. सो मॅटर्नल डाएट ड्युरिंग प्रेग्नन्सी हॅज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएन्स ऑन फिटल ग्रोथ, साईज अँड हेल्थ ऑफ द न्यूबॉर्न. आई जर का कमी पोषण आहार खात असेल तर बाळ अतिशय कमी पोषणाचंच होईल, बाळाचं वजन नीट राहणार नाही आणि मग त्यांनी कॉम्प्लिकेशन्स वाढतात, प्रेग्नन्सीचे कॉम्प्लिकेशन्स वाढतात, लेबर जे ड्युरिंग लेबरमध्ये प्रॉब्लेम येऊ शकतो आणि बाळाच्या आणि आईच्या मॉर्टॅलिटीच्यावर पण इम्पॅक्ट होतो, म्हणजे त्याचा मृत्यू पण होऊ शकतो. त्याच्यामुळे हे फार महत्त्वाचं आहे प्रेग्नन्सीमध्ये डायटरी ॲडवाईस देणं आणि आईला समजावून सांगायला पाहिजे की तिचं पोषण अतिशय उत्तम असायला पाहिजे, व्यवस्थित असायला पाहिजे, तरच तिचं बाळ त्याचं बाळाची हेल्थ चांगली राहील आणि बाळ एक सुदृढ बाळ जन्माला येईल. इनएडिक्वेट डाएट ड्युरिंग प्रेग्नन्सी अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द बेबी ड्युरिंग अर्ली इन्फन्सी. अगदी जेव्हा बाळाचे सगळे अवयव निर्माण होत असतात त्याच वेळेला जर का आईचा आहार नीट नसेल तर बाळाचं सुदृढ बाळ होणार नाही आणि अतिशय कमी वजन असलेलं बाळ हे होईल, जन्माला येईल. डायटरी मॅनेजमेंट. सो वेल बॅलन्स्ड डाएट विच इज एबल टू मीट ऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. जे मी तुम्हाला सांगितलं जो आपला भारतीय आहार आहे, वरण भात, पोळी भाजी, कोशिंबीर आणि सगळ्या चटण्या, हे जे असं खातात तो चौफेर आहार आहे आणि असा वेल बॅलन्स्ड आहार असायला पाहिजे. त्यातच शिवाय अजून आपण PLHIV ला काय ॲडवाइस द्यायला पाहिजे आहाराबद्दल.
अवॉइड रिच फ्राईड हायली स्पाइस्ड अँड स्ट्रॉंगली फ्लेवर्ड फूड्स. म्हणजे अतिशय तेलकट, तुपकट किंवा अतिशय मसालेदार किंवा स्ट्रॉंग असे पदार्थ खाल्ले. ऑलरेडी ART मुळे कधी कधी त्यांना थोडासा मळमळ किंवा असं ऍसिडिटी अशा गोष्टी असतात. तर असा जर का आहार घेतला त्यांनी, अतिशय मसालेदार, फ्राईड किंवा एकदम रिच असा आहार घेतला, त्यांनी अजून ते मळमळ आणि उलटी वाढू शकते. म्हणून सौम्य आहार घ्यायला पाहिजे, ज्याच्यात फार मसाला नाही, फार तेलकट नाही, असा आपला घरचा आहार. त्यानंतर मील पॅटर्न कसा असायला पाहिजे, काय सल्ला देणार आपण, की समजा पेशंटला एका वेळेला खूप जात नाहीये, फारशी भूक लागत नाहीये, तर आपण सांगायचं की एका वेळेला थोडं थोडं खाऊ देत, पण ते 5-6 वेळा खाऊ देत. स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, म्हणजे एका वेळेला जात नसेल तर बऱ्याच वेळा 5-6 वेळा खाऊ देत, म्हणजे ऍटलिस्ट थोडंफार तरी पेशंटचं न्यूट्रिशन कव्हर होतं. गुड क्वालिटी प्रोटीन, तर हे फर्स्ट क्लास प्रोटीन कशात असतात, की ॲनिमल सोर्स प्रोटीन्स, त्याच्यामध्ये जे शाकाहारी असतात त्यांना मिल्क, दही चांगले आहे. रोज पेशंटने ताक ताक पिलं, दही किंवा समजा काही लोकांना दूध आवडत नाही, तर ते दही किंवा ताक घेऊ शकतात. पनीर करू शकतात, घरच्या घरी पण पनीर करू शकतो. आणि जे नॉनव्हेज खातात त्यांना अंड किंवा चिकन वगैरे आपण सांगू शकतो. गुड फर्स्ट क्लास प्रोटीन मध्ये अजून म्हणजे शेंगदाणा, जे आपण म्हणत होतो की ते पण, शेंगदाणा, त्यानंतर सगळे नट्स, ड्रायफ्रुट्स जे म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये सगळ्यात परवडेल असं शेंगदाणा आणि फुटाणा आहे, ते खाऊ शकतात पेशंट, ते आपण ऍड करायला सांगायला पाहिजे. त्यानंतर इन्क्लूड होल ग्रेन्स अँड ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स. आपण मगाशीच म्हटलं की जे प्रोसेस्ड पदार्थ आहेत, मैदा, ते सगळं अवॉइड करून होल ग्रेन ते महत्वाचं आहे. आणि ग्रीन हिरव्या पालेभाज्या खाणं अतिशय आवश्यक आहे, ज्यांनी विटॅमिन सी, आयर्न वगैरे सगळं मिळेल. प्रिव्हेंट कॉन्स्टिपेशन विथ 5 to 6 सर्विंग्स ऑफ फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स. तर फळं खाणं फार महत्वाचं आहे. आता लोकांना काय आजकाल फ्रूट ज्यूस पितात, ते फ्रूट ज्यूस हा अतिशय डायबिटीजोनिक असतो, कारण फ्रूट ज्यूस मध्ये कसं असतं, साखर सगळी कॉन्सन्ट्रेट होते आणि फायबर नील असतं, त्याच्यामुळे शुगर एकदम वाढून पेशंटला पोषण एवढं मिळत नाही. पण जर का कच्ची म्हणजे फ्रुट्स, होल फ्रूट खाल्लं, म्हणजे फुल संत्र चावून चावून खाल्लं, त्याच्यात फायबर जाईल, पूर्ण विटॅमिन जातील आणि शुगरही रक्तातली एवढी वाढणार नाही. त्याच्यामुळे फळं आपण ज्यूस न घेता सगळी फळं अशीच खाल्लेली असं हे खायला सांगायला पाहिजे पेशंटला. हे आपण त्यांना समजावून सांगायला पाहिजे की फ्रूट ज्यूस नाही घ्यायचा, पण फळं कापून खायची, होल फ्रूट खायचं. त्यानंतर पाणी भरपूर प्यायला सांगायला पाहिजे, स्पेशली जेव्हा डायरिया वगैरे होत असेल, पेशंटला जुलाब होत असतील, तर डिहायड्रेशन होऊ नये म्हणून भरपूर पाणी पिणं गरजेचं आहे. चांगल्या हेल्थसाठी पाणी व्यवस्थित पिणं इम्पॉर्टंट आहे. एन्श्युअर रिच डाएट इन कॅल्शियम अँड आयर्न. आता आपण जेव्हा सांगू पेशंटला की तुम्ही कॅल्शियम आणि आयर्न रिच डाएट घ्या, म्हणजे काय खा, तर लहान मुलं असतात त्यांना शेंगदाण्याचा लाडू अतिशय चांगला, आणि ते सुद्धा गुळ जो असतो त्याच्यामध्ये आयर्न चांगलं असतं, आणि शेंगदाण्यामध्ये प्रोटीन आपण म्हटलं, तर शेंगदाण्या आणि शेंगदाण्याचा लाडू आपण लहान मुलांना घ्यायला सांगू शकतो. अडल्टला पण डायबिटीस नसेल तर तो खाऊ शकतो. कॅल्शियम कशा कशात आहे, की मी म्हटलं दही, ताक, दूध, त्याच्यात कॅल्शियम आहे. त्याच्यानंतर नाचणी, नाचणीचं सत्व अतिशय उत्तम आहे, पचायला हलकं असतं, ते ताकात किंवा दुधात आपण करून पेशंटला सल्ला देऊ. त्यामुळे नाचणीचं सत्व अतिशय कॅल्शियम रिच आहे. त्यानंतर शेवग्याच्या शेंगामध्ये पण कॅल्शियम असतं. आणि प्लस जर का एवढं पेशंट कॅल्शियम खाऊ शकत नसेल डाएटमध्ये, म्हणजे दूध वगैरेचं काय पेशंट परवडत नसेल किंवा घेऊ शकत नसेल, तर मग आपण कॅल्शियमसाठी सप्लिमेंटेशन ॲडवाइस करू शकतो. म्हणजे आपण मेडिकल ऑफिसरना सांगू शकू की आज पेशंटचा तसं डाएट रिच नाहीये, मेडिकल ऑफिसर कॅन प्रिस्क्राईब अ कॅल्शियम टॅबलेट. नाउ कमिंग टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ड्युरिंग लॅक्टेशन. म्हणजे एखादी पेशंट जर का बाळाला दूध पाजत असेल, तर त्याच्यामध्ये तिला परत जास्त रिक्वायरमेंट्स लागतात. एनर्जी ॲडिशनली 600 कॅलरीज लागतात ॲडिशनल, म्हणजे 0 to 6 मंथ्समध्ये पहिल्या 6 महिन्यात 600 कॅलरी पर दिवसाला, आणि मग नंतर 6 ते 12 महिन्यामध्ये 520 कॅलरी पर डे. म्हणजे तिचं जेवण तेवढं तिने जास्त खायला पाहिजे आहारामध्ये. प्रोटीन ॲडिशनल 17 ग्रॅम पर डे बिटवीन 0 to 6 मंथ्स, अँड ॲडिशनल 13 ग्रॅम पर डे बिटवीन 6 to 12 मंथ्स. फॅट 30 ग्रॅम पर डे, आयर्न, कॅल्शियम हे सगळंच परत जास्त आहे. त्यामुळे लॅक्टेशनमध्ये पण कॅल्शियम घेणं स्त्रीने म्हणजे PLHIVनी किंवा कुठल्याही स्त्रीने घेणं फार गरजेचं आहे.
नाहीतर तिच्या स्वतःचे बोन्स मधलं कॅल्शियम हे होतं. म्हणून व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲडवाइस that till the time she is lactating, she should continue the calcium supplementation. That should be the advice. Plus, she should take calcium rich foods like milk, ragi, as I said earlier. Vitamin A, vitamin C, हे सगळं घेणं अतिशय गरजेचं आहे तिने. डायटरी मॅनेजमेंट. आता काय काय रूढी किंवा प्रथा असतात की प्रेग्नन्सीमध्ये किंवा अंगावर पाजणारी जी स्त्री आहे तिने हे खाऊ नये ते खाऊ नये. तर आपण पेशंटना समजावून सांगायला पाहिजे की नो फूड्स आर रिस्ट्रिक्टेड. असे फार रिस्ट्रिक्शन केले तर मग चौफेर आहार जाणार नाही. इन्क्रीज इनटेक ऑफ फ्लुइड्स. तर दुधामध्ये दूध हे पाणीदार असतं, त्याच्यामुळे तिने भरपूर पाणी किंवा सूप म्हणा, लिक्विड घेणं महत्वाचं आहे. अवॉइड हायली स्पाइस्ड अँड स्ट्रॉंगली फ्लेवर्ड फूड्स. 5 to 7 मील पॅटर्न, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स. 5 ते 7 वेळा आहार घेतला पाहिजे. आणि ज्यांनी दुधाचं सिक्रेशन वाढतं तर अशांना गॅलॅक्टोगॉग्स म्हणतात. तर अशा काही जे आहेत अजवाईन म्हणजे ओवा, मेथी, सुंठ, तीळ आणि पदार्थ असतात ते घेणं गरजेचं आहे. टाइप्स ऑफ कमिंग टू टाइप्स ऑफ इन्फंट फीडिंग. आता जी स्त्री आपल्या बाळाला अंगावर पाजणार आहे तिला आपण काय सल्ला देणार. तर एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फीडिंग म्हणजे फक्त आईचंच दूध पाजणे हे सगळ्यात उत्तम आहे. तर एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फीडिंग म्हणजे काय की बाळ फक्त आईचं दूध पितं आणि बाळाला बाकी काहीही वरचं दूध, गाईचं दूध किंवा पाणी सुद्धा देत नाही. कारण आईच्या दुधामध्ये पाणी पण बाळाला पुरेसं तेवढं आहे असं निर्माण झालेलं आहे ते आईचं दूध. त्याच्यामुळे बाकी काहीही गरज लागत नाही. आणि जेव्हा ती स्त्री फक्त आपल्या अंगावरच दूध पाजते त्याला म्हणतात एक्सक्लुझिव्हली ब्रेस्ट फीडिंग. पण त्याच्यात एक एक्सेप्शन आहे की बाळाला आपण ड्रॉप्स किंवा सिरप, विटॅमिनचे जे सिरप असतात, मिनरल सप्लिमेंट्स किंवा मग वॅक्सिन्स, लसी असतात, कधी कधी त्या ओरल लसी असतात, पोलिओ लस आपण तोंडातनं देतो, तर त्या लसी देणं ते त्याच्यामध्ये ऍक्सेप्टेबल आहे. तर एक्सक्लुझिव्हली ब्रेस्ट फीडिंग मध्ये हे येतं की फक्त आईचं दूध. आणि एक्सक्लुझिव्ह रिप्लेसमेंट फीडिंग म्हणजे फक्त बाहेरचंच फीडिंग. त्याच्यामध्ये अंगावरचं दूध अजिबात द्यायचं नसतं आणि फक्त ॲनिमल म्हणजे गाईचं दूध किंवा डेअरी मिल्क किंवा इन्फंट फॉर्म्युला जे असतात रेडीमेड ते देतात. आणि ते अतिशय हायजिनिकली म्हणजे पूर्ण स्वच्छतेची काळजी घेऊन करावे लागतात, नाहीतर बाळाला इन्फेक्शन होऊ शकतं. आणि ते वाटी चमच्याने द्यावं लागतं, त्याच्यात बॉटल वापरून चालत नाही. ह्याला म्हणतात एक्सक्लुझिव्हली रिप्लेसमेंट फीडिंग. आणि मग मिक्स फीडिंग म्हणजे अंगावर पण पाजायचं प्लस थोडंसं बाकीचं म्हणजे वरचं दूध, गाईचं किंवा फॉर्म्युलाचं दूध पाजणं ड्युरिंग फर्स्ट 6 months. ह्याला मिक्स फीडिंग म्हणतात. तर आपल्या करंट गाईडलाईन्स काय आहेत हे आपल्याला माहित पाहिजे. समजा एखाद्या PLHIV स्त्रीला आता बाळ झाले आणि तिने तुम्हाला विचारलं तर काउन्सिलर्सना माहित पाहिजे, मेडिकल ऑफिसर्स ऑल्सो आर एक्सपेक्टेड टू नो दिस ऑब्वियसली, that what are the current national guidelines for feeding of HIV exposed and infected infants less than 6 months. So the guidelines are exclusively breastfeeding for for first 6 months of life. That is recommended along with ART prophylaxis to the baby and ART to the mother. So mother is given ART, baby is given ART prophylaxis, and because of which we can give exclusive breastfeeding to the baby for the first 6 months of life. In a situation where the mother is practicing mixed feeding, healthcare workers and counselors should motivate her to exclusively breastfeed. Counselors ने विचारणं इम्पॉर्टंट आहे किंवा स्टाफ नर्सनी की ती फक्त अंगावर पाजते की वरून थोडंसं देते. पण वरून जर का समजा देत असेल तर तिला समजावून सांगणं महत्वाचं आहे. कारण जेव्हा मिक्स फीडिंग देतो तेव्हा बाळाला इन्फेक्शन होण्याचं रिस्क वाढतं. त्याच्यामुळे एक्सक्लुझिव्हली ब्रेस्टफीडिंग हे सगळ्यात सेफ आहे. When exclusively breastfeeding is not possible for any reason, like maternal death, sickness or twins, जुळी आहेत त्या आईला किंवा आई गेली आहे त्या बाळांची किंवा तिला आजारी आहे, अशा सिच्युएशन मध्ये जेव्हा पूर्णपणे अंगावर पाजणे शक्य नसेल तर मग अशामध्ये mothers and healthcare workers can be reassured that maternal ART reduces the risk of postnatal HIV transmission in the context of mixed feeding as well. ह्याच्यामध्ये मग ती आई घाबरून जाईल. समजा त्या आईला जुळे आहेत, तिला पूर्णपणे पाजता येत नाही, आजारपणामुळे तिला दूध देत नाही, तर ते आपण त्यांना
आश्वासन देणं गरजेचं आहे की जरी मिक्स फीडिंग असेल या केसमध्ये, तरी जर का ती आई ART घेत असेल तर मग या मिक्स फीडिंग मध्ये सुद्धा बाळाला रिस्क इन्फेक्शनचा रिस्क खूप कमी आहे. हे आईला आश्वासन देणं गरजेचं आहे, तर मग ती पूर्ण बाहेरच देईल आणि स्वतःच पाजणार नाही. तर जेवढं मिक्स फीडिंग जरी असेल तरी त्याच्यामध्ये आईला आपण ते दिलासा द्यायला पाहिजे की जरी मिक्स फीडिंग असेल तरी मॅटर्नल ART मुळे रिस्क कमी आहे हे आपण सांगायला. Mothers known to be HIV infected and whose infants are HIV uninfected or of unknown HIV status should also exclusively breastfeed their infants for the first 6 months of life, introducing appropriate complementary foods thereafter and continue breastfeeding. बाळाचं स्टेटस जरी HIV अनइन्फेक्टेड असेल, निगेटिव्ह असेल, तरी एक्सक्लुझिव्हली ब्रेस्टफीडिंगच करायला पाहिजे फर्स्ट 6 मंथ्स, आणि मग 6 महिन्यानंतर कॉम्प्लिमेंटरी फूड्स ऍडवाइस करायला लागतात. Current guidelines for feeding of HIV exposed and infected infants less than 6 months continued. So breastfeeding should then only stop once a nutritional, adequate and safe diet without breast milk can be provided. कधी थांबवायचं ब्रेस्ट मिल्क? जेव्हा सेफ डाएट विदाउट ब्रेस्ट मिल्क जेव्हा देऊ शकतो तेव्हाच. म्हणजे कधीपर्यंत? मदर्स लिव्हिंग विथ HIV शुड ब्रेस्ट फीड फॉर ऍटलीस्ट 12 months, म्हणजे 1 वर्ष तिने अंगावर पाजणं अतिशय गरजेचं आहे आणि ती 2 वर्षापर्यंत कंटिन्यू करू शकते किंवा त्याच्याही नंतर, while being fully supported for ART adherence. जर का ती ART व्यवस्थित घेत असेल तर काही धोका नाही, ती 2 वर्ष सुद्धा बाळाला पाजू शकते अंगावर. Exclusive replacement feeding may be considered only in situations where breastfeeding cannot be done. म्हणजे आईच नसेल त्या बाळाला, आई गेली आहे, तर तिथे एक्सक्लुझिव्ह रिप्लेसमेंट फीडिंग अशा सिच्युएशन मध्ये करू शकतो. Or upon individual mother's choice, only if all the 6 criteria for replacement feeding are met. Advantages of breastfeeding. आता हे आपण ऍडव्हान्टेजेस पेशंट ला समजावून सांगणं गरजेचं आहे की ब्रेस्टफीडिंग जे आहे, आईचं दूध हे अतिशय बाळासाठी अप्रोप्रिएट आहे, टेलर मेड आहे. ते जे काही बाळाला न्यूट्रिशन लागतं ते सगळं आईच्या दुधात उपलब्ध असतं. सो इट इज न्यूट्रिशनल टेलर मेड फॉर द बेबी. अँटी इन्फेक्टिव्ह, आईच्या दुधामध्ये पेशंट इन्फेक्शन होऊ नये अशा प्रॉपर्टीज असतात म्हणून बाळ सेफ राहतं. सोर्स ऑफ नॅचरल इम्युनिटी, बाळामध्ये नॅचरल इम्युनिटी येते. अलर्जी होऊ नये अशा प्रॉपर्टीज असतात आईच्या दुधात. ते स्वस्त असतं कारण महागडे इन्फंट जे फॉर्म्युले असतात दुकानात मिळणारे ते अतिशय महाग असतात आणि गरीब लोकांना ते परवडत नाहीत. त्याच्यामुळे आईचं दूध हे अतिशय स्वस्त आणि सहज उपलब्ध असतं. सायकोलॉजिकल ऍडव्हान्टेजेस होतात कारण आईच्या आणि बाळामध्ये जे बॉन्डिंग असतं, जे बाळ अंगावर पितं आणि जे त्याला सुरक्षित वाटतं ते पिताना, ते फार इम्पॉर्टंट आहे आणि इट इज अ नॅचरल कंट्रासेप्टिव्ह. Complementary feeding, it is the process of giving an infant other foods and liquids along with breast milk or non-human milk after the age of 6 months. 6 महिन्यानंतर मग बाळाला वरचं स्वरूप जे करतो त्याला म्हणतात कॉम्प्लिमेंटरी फीडिंग. म्हणजे 6 महिन्यानंतरही आई अंगावरचं पाजण्याचं कंटिन्यू करते, पण आता स्टेप बाय स्टेप थोडं थोडं वरचं घालायला सुरू करते. ते इथे चित्रामध्ये दाखवलंय की स्टमक साईज अँड कन्सिस्टन्सी ऑफ फूड. आता ते जे कन्सिस्टन्सी म्हणजे किती ते पातळ असावं ते बघणं इम्पॉर्टंट आहे. जर का खूपच पातळ असेल तर ते असं चमचा तिरका केला की ते त्याची धार व्हायला लागते, अशी खाली पडायला लागतं धारेमध्ये, तर ते खूपच पातळ आहे. मग त्याने काय होईल, त्यातल्या पाण्यानेच बाळाचं पोट भरून जाईल आणि त्याला व्यवस्थित न्यूट्रिशन मिळणार नाही. आणि जर का ते खूप थिक असेल, म्हणजे चमचा तिरका केला तरी ते सांडत नाहीये, तर याचा अर्थ ते खूप घट्ट आहे आणि मग बाळाला पचायला ते मुश्किल होईल. तर जस्ट राईट म्हणजे इथे आपण उजव्या बाजूला बघतोय की चमचा तिरका केल्यावर जस्ट एक ड्रॉप पडतोय, पूर्ण एकदम वाहत पण नाहीये, ते बरोबर तेवढं लिक्विड करेक्ट आहे. कारण बाळाची पोटाची कॅपॅसिटी लिमिटेड आहे, त्यामुळे ती कन्सिस्टन्सी राईट येणं महत्वाचं असतं. ते आपण पेशंटला असं आईला म्हणजे समजावून सांगून की कसं तिने ते किती लिक्विड करायला पाहिजे जे ती घालणार आहे, त्याची क्वांटिटी काय असायला पाहिजे. त्या क्वांटिटीचा इथे चार्ट आहे. तो चार्ट आपण जर का रेडी रेफरन्स साठी ठेवला टेबलावर काचेखाली, तर आपण सहज हे हा सल्ला देऊ शकतो. म्हणजे उदाहरणार्थ आता इथे बघितलं 6 महिन्याला ते कसं असायला पाहिजे की एक पातळ गंजी म्हणतात किंवा पेज म्हणतात तसं असायला पाहिजे, सॉफ्ट पॉरिज. त्याच्यामध्ये वेल मॅश्ड व्हेजिटेबल म्हणजे असा बटाटा चांगला शिजवलेला मऊ केलेला असा, आणि मीट फ्रुट्स म्हणजे
फळ जे आहेत ते देऊ शकतो आपण मऊ केलेली. फ्रिक्वेन्सी 2 टाइम्स पर डे प्लस फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीड्स. मग सुरुवातीला 6 महिन्याला आपण 2 वेळा देणार आहे फ्रिक्वेन्सी, आणि अमाऊंट किती देणार आहे की 2 ते 3 मोठे चमचे टेबल स्पून एवढं देणार आहे अमाऊंट. मग 7 ते 8 महिन्याला आपण मॅश्ड फूड्स म्हणजे बारीक केलेले असे खाद्यपदार्थ, जे उदाहरण आपण जे बटाट्याचं घेतलं किंवा असं जे सॉफ्ट केलेले फूड, इडली म्हणा अशी सॉफ्ट केलेली दुधात भिजवलेली, असं ते सुरू करू शकतो. मग फ्रिक्वेन्सी 3 टाइम्स पर डे प्लस फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट म्हणजे 3 वेळा देऊ शकतो. मग आणि क्वांटिटी किती देणार, इनिशियली आपण म्हणतो 2 ते 3 मोठे चमचे. मग हळूहळू आपल्याला एक पूर्ण वाटीभर जे 250 ml आहे, तर अगोदर 2/3 वाटी, मग 3/4 वाटी, आणि मग फुल वाटी 1 वर्षाला, एवढं वाटीभर आपण अमाऊंट प्रत्येक वेळेला देणार आहोत. आणि मग ते किती वेळा वाढवणार ते पण आपण बघणार, की पहिले 3 टाइम, मग 3 meals प्लस 1 स्नॅक बिटवीन मील्स प्लस ब्रेस्ट फीडिंग, मग 3 meals प्लस 2 स्नॅक्स बिटवीन मील्स प्लस ब्रेस्ट फीड्स. तर हे सगळं टेबल आपल्याला फार महत्वाचं आहे, त्याने आपण हे करू शकतो. आता व्हरायटी ऑफ फूड आयटम्स हे फार इम्पॉर्टंट आहे. आपण म्हटलं ना चौरस आहार. चौरस आहार म्हणजे काय, सगळं आहे, फळं दिसतात आपल्याला, सगळी फळं यायला पाहिजे, वेगवेगळी व्हरायटी ऑफ फळं, कारण प्रत्येक फळात वेगवेगळे व्हिटॅमिन आहे. ज्या ज्या सीझनची फळं आहेत ती आपण सांगायलाच पाहिजे. त्याच्यानंतर भाज्या सगळ्या वेगवेगळ्या पिवळ्या कलरच्या भाज्या, म्हणजे त्याच्यात व्हिटॅमिन ए असतं. पिवळी फळं जे आंबा, त्याच्यात व्हिटॅमिन ए असतं. पपईमध्ये व्हिटॅमिन ए असतं. गाजर व्हिटॅमिन ए असतं. सगळ्या फळांमध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर असतं. आवळा, लिंबू याच्यामध्ये व्हिटॅमिन सी असतं. पालेभाज्यामध्ये आयर्न असतं. चौरस आहार. त्यानंतर जे आपण बघतो की नॉनव्हेज फूडमध्ये प्रोटीन असतं. नॉनव्हेज खात नसतील तर दूध, दही ते भरपूर खात असतील, त्याच्यामध्ये त्यांना प्रोटीन मिळेल. आणि सिरियल्स म्हणजे आपले मेन घटक जे गहू, तांदूळ किंवा आजकाल मिलेट्स आहे, म्हणजे बाजरी, नाचणी, ज्वारी, याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट, कर्बोदके मिळतील. तर हे सगळा चौरस आहार. आणि फूड डायव्हर्सिटी म्हणजे वेगवेगळे प्रकार, म्हणजे आज त्यांनी मुगाची डाळ घेतली, उद्या तुरीच्या डाळीचं वरण, परवा बेसनचं हे केलं, पालेभाजी बेसन घालून केली. म्हणजे असं वेगवेगळे जर का ते फळं, भाज्या, पदार्थ वापरत असतील तर तो आहार चौरस होईल. एनहान्सिंग न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ फूड्स म्हणजे काय, की आता बाळाला पण देताना, समजा बाळाचं एवढं वजन चांगलं नाहीये, तर आपल्याला दुधामध्ये ते नाचणीची पेस्ट शिजवता येईल. नाचणीची जी सत्व आहे ते दुधात शिजवता येईल, म्हणजे ऍडिशनल प्रोटीन पण मिळेल आणि कॅल्शियम भरपूर जाईल. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये गूळ घातला, त्यानंतर तूप घातलं किंवा तेल घातलं, बटर घातलं, तर त्याचं न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू वाढेल. त्यानंतर स्प्राउट व्हेरियस पल्सेस, सगळे मूळ आलेल्या, मी उसळी सांगितलं मगाशी, तर हे सगळ्या मूळ आलेल्या वेगवेगळ्या उसळी करून त्या चांगल्या शिजवून त्याचं मिक्सर मधनं काढून किंवा चांगलं अगदी सॉफ्ट करून ते बाळाच्या वरण भातामध्ये ऍड करू शकतो, म्हणजे बाळाला सगळं ते प्रोटीन मिळेल. त्यानंतर शेंगदाण्याची पावडर, ती आपण बेबीच्या फीडमध्ये घालू शकतो. त्यानंतर अँथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट इन चिल्ड्रन, तर बाळांचं वजन आणि हे बघणं त्याला वेगळे स्पेशल टूल्स लागतात. थोडक्यात मी सांगेन, तर कसं आपण बाळांचं न्यूट्रिशन आपण बघणार. सो वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत, वेट, हाईट टू लेंथ, मिड अपर आर्म सर्कम्फरन्स, आणि मग हे जे मेजरमेंट्स आहेत ते स्टँडर्ड रेफरन्सला आपण कम्पेअर करून त्यांचं बाळाचं ग्रोथ नॉर्मल आहे की नाही बघणार. तर हे ग्रोथ पॅटर्न बाळाचं बरोबर आहे की नाही बघणं गरजेचं असतं. रेग्युलर मेजरमेंट अँड प्लॉटिंग ऑफ वेट अँड हाईट ऑन अ ग्रोथ चार्ट, एक ग्रोथ चार्ट म्हणून असतो, त्याच्यात आपल्याला बघावं लागतं की बाळाचं बरोबर ग्रोथ आहे की नाही. हे पॅरामीटर्स सांगितलेत. वेट एव्हरी विजिट टू ART सेंटर, लेंथ फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 years एव्हरी 3 months, height for children more than 2 years of age every 3 months for children 2 to 5 years, and every 6 months for children more than 5 years, and mid arm upper circumference to be measured for assessment of nutritional status. आता ग्रोथ चार्ट दाखवलाय, तर आपण इथे बघू की +2 आणि -2 एवढ्या त्याची रेंज ऑफ नॉर्मल्सी आहे. आणि बाळाचं जे वजन आहे, बॉईजचं वेगळा ग्रोथ चार्ट आहे, गर्ल्सचा वेगळा ग्रोथ चार्ट आहे. तर इथे आपण बघतोय आता की ग्रोथ चार्ट मध्ये तिचं दिसतंय
जे लाल ठिपका आपण बघतोय की -2च्या बाहेर आहे, इव्हन -3च्या बाहेर आहे तिचं वेट. त्याच्यामुळे डेफिनेटली हे खूपच सिव्हिअर अंडर न्यूट्रिशन आहे. तर हा जो ग्रोथ चार्टवर आपण प्लॉट केलं तर आपल्याला कळेल की एज प्रमाणे, वेट प्रमाणे त्या चाइल्डचं न्यूट्रिशन बरोबर आहे की नाही. म्हणून ग्रोथ चार्ट फार इम्पॉर्टंट आहे. तर ते -2 ते +2 हे स्टँडर्ड डिव्हिएशन नॉर्मल आहे. -2 पेक्षा कमी असेल तर ते अंडर नरिशमेंट आहे किंवा अंडरवेट आहे, आणि -3 पेक्षा जास्त असेल तर सिव्हिअर अंडर नरिशमेंट आहे, अंडर न्यूट्रिशन आहे. ते आपण बघतोय की बॉईज आणि गर्ल्ससाठी वेगवेगळे आहेत. आणि हे आहे IAP BMI चार्ट्स. तर हे BMI चार्ट्स पण इंडियन असोसिएशन ऑफ पिडियाट्रिक्सचे हे चार्ट्स आहेत आपल्या इंडियन मुलींसाठी 5 to 8 इयर्स साठी. आणि ह्याच्यात आपण इंडिकेटर्स बघतोय. तर जे SD स्कोर आहे, स्टँडर्ड डिव्हिएशन स्कोर, आपण बघितला की 0 to -2 SD इज नॉर्मल फॉर ऑल पॅरामीटर्स, हाईट टू लेंथ फॉर एज, वेट फॉर एज आणि वेट फॉर हाईट टू लेंथ. पण -2 स्टँडर्ड डिव्हिएशन टू -3 स्टँडर्ड डिव्हिएशन, इट इज अ stunted growth for height to length, it is underweight for weight for age and wasted for weight for height to length. आणि -3 स्टँडर्ड डिव्हिएशन, सिव्हिअरली स्टंटेड, सिव्हिअरली अंडरवेट अँड सिव्हिअरली वेस्टेड. तर हे लक्षात राहणं, दिस इज अ इम्पॉर्टंट थिंग यू शुड रिमेंबर. -2 to -3 अँड देन -3 सिव्हिअर अंडर नरिशमेंट. आणि मग ग्रोथ कर्व मध्ये, ग्रोथ कर्वची आपण प्लॉट करतो. ग्रोईंग वेल म्हणजे असा इन्क्रीजिंग आहे तो. सो दॅट समजा आपण मदरला दाखवलं एक ब्रेस्टफीड, एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्टफीडिंग लेडी आहे आणि तिच्या बाळाचा असा ग्रोथ कर्व छान पहिल्या त्याच्यात दाखवतोय तसा असेल, तर हे आईला पण रिअश्युअर्ड वाटतं की हा मामा मी अंगावर पाचते तर माझ्या बाळाचं वजन व्यवस्थित वाढतंय. आता कुठे अलर्ट राहायला पाहिजे, ग्रोथ कर्व फ्लॅट आहे, जे वाढती नाहीये, तर फ्लॅट झाली, तर इथे अर्जंट क्लिनिकल असेसमेंट. म्हणजे अशा पेशंटला द मेडिकल ऑफिसर whenever he sees growth curve flattening, then he has to do a urgent clinical assessment regarding if there is any opportunity infection or anything wrong. And then losing weight, there is a urgent clinical assessment. So either growth curve flattening, so we should not wait for losing weight, even flattening of a growth curve, we should do appropriate in assessment and management. So growth assessment, weight for age, length or height for age, and weight for length, all these are the parameters. And these are different definitions. I am not going to go in detail because of lack of time, but as you can see, weight for age is measure of weight compared to the weight of children of same age and sex from a reference population. Length or height for age is a measure of length or height compared to length to height ratio compared to the length to height ratio of children of the same age and sex from a reference population. Now length or height and weight for age. Weight for age is an indicator of nutritional status but does not differentiate between acute or chronic malnutrition. Whereas length for height for age, that is an indicator of chronic malnutrition. So child whose weight for age is below the line of -2 Z score is underweight and below -3 Z score is severely underweight. Similarly, for length to height for age, score below -2 Z score is stunted, below -3 is severely stunted, and weight for length also is an indicator for acute malnutrition. Mid-arm upper circumference, it is a measure of adequacy in nutrition. It is useful measure for screening acute malnutrition in the community. Also used for patients whose weight or height cannot be taken, like one patient who is bedridden. And BMI is an indicator of nutritional status for children and adults older than 5 years. And it is defined as a ratio of weight in kg and height in meter square. Classification of nutritional status of HIV infected children 0 to 14 years. So signs of severe visible wasting, edema present in both feet, weight for height, that is BMI less than 3 Z score. So these are severe malnutrition. Then reported weight loss or very low weight, underweight, growth curve flattening, these are poor weight gain. Then child is gaining weight properly as per the growth charts and weight for age is more than -2 standard deviation, that is growing appropriately. And then we have to see whether the patient has any chronic lung disease or TB or persistent diarrhea or OI, which is causing conditions with increased nutritional needs and leading to not appropriate nutrition. So nutritional management of HIV infected children in general, feeding guidelines for HIV infected infants and children are the same as those for healthy children. जे काय आपण आहार आपण सांगणार आहेत adults साठी, तोच आहार आपण
इन्फंट्स अँड चिल्ड्रन पण तेच सेम गाईडलाईन्स आहेत. If an infant is confirmed to be HIV infected, mother should be strongly encouraged to breastfeed exclusively for 6 months and continue breastfeeding up to 2 years. हे फार महत्वाचं आहे. जर का बाळाला HIV बाधित असेल ते, तर आईने 6 महिने एक्सक्लुझिव्हली ब्रेस्टफीडिंग, फक्त ब्रेस्टफीडिंग करणं गरजेचं आहे आणि 2 वर्षापर्यंत तिने बाळाला अंगावर पाजायलाच पाहिजे. कॉम्प्लिमेंटरी फूड्स इंट्रोड्यूस्ड ॲट 6 months. कॉम्प्लिमेंटरी फूड आपण जे वरचा आहार सुरू करतो ते 6व्या महिन्याला सुरू करायला पाहिजे. आणि क्वांटिटी ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ फूड इज इन्क्रीज ॲज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर. न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चाइल्ड विथ HIV. ऑल चिल्ड्रन नीड ॲडिक्वेट न्यूट्रिशन. लहान मुलांना पण पोषण पाहिजे. अँड देअर एनर्जी नीड्स आर हायर ॲज कम्पेअर्ड टू healthy children. CLHIV have a higher energy needs because of increased metabolic demands. Presence of OI and other chronic conditions like chronic lung disease, TB, diarrhea further increase the metabolic demand even in children with a good nutritional status. So these are the total energy needs of HIV infected children. So you can see that the asymptomatic have a more than 10%, they are 10% of additional energy is required. Poor weight gain or other symptoms, there 20% additional energy is required. And severely malnourished and HIV infected children, they require 50 to 100% additional energy. How to increase the intake? सोप्या गोष्टी आहेत. एनर्जी इन्क्रीज आता इन्क्रीज करायचे. समजा 10% आता असिम्टमॅटिक आहे बाळ, तर मग इथे स्टेप सांगतात. 6 ते 11 महिने असेल तर 2 चमचे तेल घाला आणि 1 चमचा साखर घाला. जसं समजा ती खीर आहे त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल घालायचे किंवा 1 चमचा शुगर एक्स्ट्रा घालायची किंवा 1 बनाना द्यायचा, एक मध्यम साईजचं केळं हे ऍड करायचं त्या फीडला, म्हणजे ती एक्स्ट्रा ती कॅलरी देतो आपण. किंवा एक्स्ट्रा कप ऑफ मिल्क और स्वीटन कर्ड और एक्स्ट्रा 1 रोटी देणार किंवा व्हेजिटेबल किंवा 1 एक्स्ट्रा पराठा देणार 2 ते 5 वर्षाचा असेल तर हे जे ऍडिशनल देतोय तर ते आपल्याला बघायला लागेल की कसं द्यायचं. एखादा फळ देणार ऍडिशनल, एखादा पराठा देणार आहे, डिपेंडिंग ऑन बाळाचं वय काय असेल. तर हा चार्ट रेफरन्सला ठेवून आपण हे ऍडवाइस देऊ शकतो, कारण प्रत्येक बाळाचं वय वेगळं असणार आहे आणि मग त्याप्रमाणे किती एनर्जी रिक्वायरमेंट आहे तेही आहे. समजा असिम्टमॅटिक असेल तर हे सांगितलं, ऍडिशनल 20 ते 30% गेन हवे असेल तर आपण काय सांगणार, एक्स्ट्रा कप ऑफ फुल क्रीम मिल्क किंवा एक्स्ट्रा ब्रेड बटरचे 2 स्लाइस. तर हे जे हा चार्ट रेडी रेफरन्सला उपयुक्त आहे. हाऊ टू इन्क्रीज हा चार्ट सगळ्यांनी ठेवून त्याप्रमाणे आपण देऊ शकतो. डिपेंडिंग ऑन 10% एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आहे, असिम्टमॅटिक आहे बाळ तर 20 to 30% एनर्जी रिक्वायर्ड आहे किंवा सिव्हिअरली मालनरिश्ड. सिव्हिअरली जे आहेत ते सगळीकडे थेराप्युटिक फिडिंग त्यांना ऍडमिटच करावं लागेल आणि मग थेराप्युटिक फिडिंग जे गाईडलाईन्स प्रमाणे तसं त्यांना द्यावं लागेल. सो एनर्जी नीड्स ग्रोइंग वेल अँड एसिम्टमॅटिक 10% एक्स्ट्रा एनर्जी. Poor weight gain or increased energy needs 20 to 30% extra energy. Need for extra calories met by giving additional household food as part of a balanced diet. Supportive measures हे महत्वाचे आहेत. Ensure adequate micronutrient intake through balanced diet. बॅलन्स डाएट समतोल आहार आहे, चौरस आहेत, कोशिंबिरी फळं सगळं कच्च्या गोष्टी पण देतोय, हे सगळं असेल तर मग आपण जास्त डेली सप्लिमेंटची रिक्वायरमेंट होत नाही, नाहीतर मग ती द्यावी लागतात. विटॅमिन ए सप्लिमेंट्स देण्याचं गरजेचं आहे एव्हरी 6 months फॉर चिल्ड्रन अप टू 5 years. सो विटॅमिन ए सप्लिमेंट्स मेडिकल ऑफिसर्स शुड रिमेंबर दिस. 6 to 12 months 100,000 international units orally and 1 to 5 years 200,000 international units orally. Deworm every 6 months. Give albendazole 400 mg single dose every 6 months after first year of life. Continue CPT prophylaxis as indicated as per guidelines. In patients with recent history of diarrhea, give zinc 20 mg daily for 2 weeks. एनकरेज रेग्युलर प्ले आणि एज अप्रोप्रिएट ऍक्टिव्हिटी. आईला समजावून सांगायला पाहिजे की बाळाला खेळू द्या, खेळत असेल ते पण महत्वाचं, त्याला व्यायाम व्हायला पाहिजे. तर ज्याच्या वयाच्या अनुसार त्याची जे काय ऍक्टिव्हिटी असते ते करू देणं. ऍडमिनिस्टर रुटीन चाइल्डहुड इम्युनायझेशन्स, वेळच्या वेळेला बाळाला लसी देणं आवश्यक आहे. आय थिंक दॅट वॉज द लास्ट स्लाइड. So I'm sorry that we got overboard by around 9 minutes. If there are any questions, okay. Sorry. Feeding a child during illness. आता जेव्हा चाइल्ड सिक असेल तर त्याला काय आपण फीडिंग कसं करणार. ड्युरिंग सिकनेस मेक द चाइल्ड कम्फर्टेबल, बी पेशंट. घाई गर्दीने बाळाला जबरदस्तीने नाही फीड करू शकत. अतिशय पेशंटली बाळाला सावकाश आपण भरू शकतो.
स्मॉल अमाउंट्स फ्रिक्वेंटली, थोडं थोडंसं असं खूप वेळा. गिव्ह फूड दॅट द चाइल्ड लाईक्स, बाळाला आवडणारं आपण द्यायला पाहिजे. गिव्ह अ व्हरायटी ऑफ फूड्स अँड एक्स्ट्रा फूड्स अँड पे अटेन्शन टू द चाइल्ड अँड मेक फीडिंग टाइम प्लेजरेबल. त्याला ते जबरदस्ती करून शिक्षा वाटू नये. पेशंट बाळाला आवडेल असं आपण भरवलं पाहिजे ड्युरिंग इलनेस. Nutrition care during illness, decrease intake and increase loss during illness. So caregivers should be advised to add milk, curd, cheese, butter, oil or ghee to mashed vegetables, potatoes, rice, dal and soup and other foods. Children may be offered fortified milk made by adding wheat, rice or suji and sugar. Nuts like groundnuts are good source of energy for children more than 3 years. जे मी सांगितलं शेंगदाणा लाडू हा अतिशय उत्तम आहे त्याच्या न्यूट्रिशन साठी. Sprinkle crispy fried onions, fried fatty meat or similar food items on top of meals to improve the taste. So feeding a child during recovery, feed an extra meal, give an extra amount, use extra rich foods, feed with extra patience and give extra breastfeeds or fluids. Food safety, keep yourself, your surroundings and cooking utensils clean. हे सगळं आपण पेशंटला सांगणार आहोत, PLHIV ला आणि त्यांच्या चाइल्डच्या आईला. Keep raw and cooked food separate. Cook food thoroughly to kill germs. Keep food at safe temperature to slow down the growth of germs and use safe water. स्वच्छ पाणी, स्वच्छ फूड, सगळं किचन स्वच्छ असायला पाहिजे. तर आपल्याला स्वच्छतेबद्दल पण टिप्स देणं या पेशंटना सांगणं महत्वाचं आहे. थँक्यू. थँक्यू सो मच मॅम. कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर प्लीज अनम्यूट करा किंवा मग तुम्ही चॅटबॉक्स मध्ये टाईप पण करू शकता. Priyanka ma'am, the PPT as well as the recorded link will be shared on the email to all the ARTCs as well as SATs. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Yeah. Ma'am, when to start hygienic water? There's one question in the chat box. When to start hygienic water? For the baby? Baby. Actually, for the first 6 months, it is exclusively breastfeeding. So, after 6 months, when we start complementary feeds, so maybe, you know, when we are now giving some अशी पेज देतो आपण, पेजेच्या नंतर मग थोडंसं आपण 3-4 चमचे पाणी देऊ शकतो, कारण आपण त्याच्यावर थोडंसं चवीसाठी मीठ घालणार किंवा त्याची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे हे, तर थोडंसं पाणी त्याच्यानंतर 6 मंथ्स नंतर सुरू करू शकतो, जसं आपण कॉम्प्लिमेंटरी फीड्स जेव्हा सुरू करतो त्यावेळेपासून. But first 6 months, there is no need to give any water. Breast milk has adequate water. Any other question? No, ma'am. There are no more questions. Yeah, ma'am. Yes, yes, sir. Normally, actually, 4-month baby, after 4 months, we start hygienic water. No, actually, as per the guidelines, first 6 months it is exclusively breastfeeding, so that does not even include water, hygienic water. Okay, ma'am. Thank you. In case there are any more questions, please feel free to write to us or COE JJH or PCOE Sion Hospital. Ma'am, can we conclude the session now? Yes, thank you so much. Thank you Thank so you, much for everybody. facilitating this session, ma'am. Thank you to all the participants for patient listening. We'll conclude the session now.